सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैणा। तुसीं देख रहे हो प्राइम एशिया टीवी ते हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर की खबर एक बार फिर लैके हाजिर हाँ। पहली वड्डी खबर के बारे जाने तो पहला हर रोज़ की तरह ही पंजाब के मौसम की हाल बयानी लंघे कल भी पंजाब के सोहनी धुप निकली है। पंजाब के पिछले 2 दिनों तो सवेर के वेले थोड़ी जी ठंड होंदी है, दिन के वेले तिखी धुप निकलती है। तो जेकर धुप के 15-20 मिनट बैठ जाने उस तो बाद बंदा छां लभदा, यानी कि धुप काफ़ी तिखी है। मौसम विभाग ने गल कही है कि आउंदे 4-5 दिन पंजाब के मौसम गर्म तो खुश्क रहने की संभावना। बाकी कुदरत का पता कोई नहीं कि कल नूं कणियां कित्थे पै जाण, पर जो अंदाजे पेश किए गए आ उहदे मुताबक हुण मौसम लगातार गर्मी दे वल वधना। पंजाब दे विच 2-3 दिन कई थावां ते बदली रही है, कई थावां ते गड़े पए आ, कई थावां ते मामूली जी बारिश हुई है। सो वेने पाई आउंदे समय दे विच की बनदा है, पर ठंड गई कि गई हुण इदां प्रतीत हुंदा। ठंड सवेर दे वेले भोरा महसूस होंदी है, दोपहर दे वेले भोरा भी नहीं। जिहड़ी पहली वड्डी खबर आ वो किसानां नाल संबंधित है, किसान अंदोलन नाल संबंधित है, सरकार दे उत्ते कीते जा रहे शब्द कवारां नाल संबंधित है, शुभकरण सिंह दे कतल तो बाद यानी कि उहदी मौत तो बाद उठे हुए सवालों के नाल संबंधित है। तो आउंदे समय दे विच होर किहड़े-किहड़े मुद्दे उठणगे ते किसानी मसले का कोई हल होऊगा कि नहीं होऊगा, इहदे बारे आउण वाले समय दे विच सारा कुछ पता लगना। पर पहली जानकारी ये देनी बनदी है कि जिहड़ा बल्लों पिंड दा 21 साला नौजवान शुभकरण सिंह जिहदा कि कतल कर दिता गया, जिन्हों के मार दिता गया, जिन्हों के हरियाणे वाले पासों आई हुई गोली ने चित कर दिता, तो उस नौजवान के संस्कार के बारे जिहड़े पंधेर साहब ने जां डल्लेवाल साहब दी जथेबंदियां ने उन्होंने वल्लों जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा जी कि इस नौजवान के संस्कार के बारे, इस गभरू के संस्कार के बारे प्रशासनिक अधिकारियों नाल गलबात हुई है। ये गल कही गई है भी पहले तो परचा दर्ज किया जाए उन्होंने लोगों के उत्ते जिन्हों ने कि परले पारों जी कार्रवाई की है, जिन्होंने गोली चलाई है, तो कुछ होर मंगां रखियां गई। जो पत्रकारों ने यह सवाल किया कि नौजवान का संस्कार कदों किया जाऊगा, उन्होंने कहा जी कि इस बारे हाले स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कह सकते, पर इन्नी गल का जरूर पता लगा भी इस टब्बर के सिर के उत्ते लगभग 18 लाख रुपये का कर्जा। इस टब्बर की पहला 2 एकड़ जमीन विक चुकी है। इस नौजवान शुभकरण की माता उदों तुर गई जहानों जदों ये 10 वरियां दा सी। इस नौजवान दियां 2 भैणां, एक विआही हुई है, एक कुवारी है जिहड़ी कि 12वीं क्लास दे विच पढ़दी है। बालियां वाली छत इन्हां दी है, कच्चा घर इन्हां दा यानी कि कच्चा विहड़ा हैगा, ते इस वेले घर की हालत बहुत ही चंगी नहीं है। जिन्हां दे सिर दे उत्ते कर्जा 16-18 लाख रुपया होवे, जिन्हां दे कोले 1.5-2 एकड़ जमीन होवे, आपां समझ सकदे सोच सकदे आ कि वो किवें कर्जा लै सकदा। सो इस करके किसान जथेबंदियां दे वल्लों ते आम लोकां दे वल्लों इस परिवार की वध तो वध मदद करनी मंग की गई है। अगली जानकारी महत्वपूर्ण यह है भी लंघे कल पंजाब कैबिनेट की महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है, उहदे विच कई होर मुद्दे भी विचारे गए आ, जिहदे विच पंजाब दा बजट सैशन 1 मार्च तो लैके 15 मार्च तक चलूगा। 5 मार्च नूं पंजाब दे वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा सूबे का बजट पेश करनगे, तो 4 तरीक नूं बहस होगी राजपाल के भाषण के उत्ते कुछ इस तरीके दीयां गल्लां। पर इहदे विच इह भी गल कीती गई है कि शुभकरण सिंह के परिवार की वध तो वध आर्थिक मदद की जाऊगी। कुछ किसान जथेबंदियां गल कहनियां कि करोड़ रुपया मदद की जाए परिवार की। कुछ किसान जथेबंदियां कहनियां भी भैन छोटी नूं नौकरी भी दी जाए, पैसे भी दिते जाण ते कर्जा भी माफ़ किया जाए। सो इस तरीके के विचार वख-वख थावां तो वक्खो वक्खरे रूप दे विच आए आ। पर इस गल का भी पता होना चाहिए साडे सारे ही परिवारक मैंबरां नूं कि उत्थे 1-2-3 किसान नहीं, खनौरी ते शंभू वाले पासे दर्जनां की गिणती दे विच किसान जख्मी होए आ। किसी की अख निकल गई आ, किसी के गोडे दे विच कोई गोली मारी गई आ, किसी का ट्रैक्टर भन्न दिता गया, किसी का कुछ होया, किसी का कुछ होया। उत्थे इन्ना क अत्याचार किया गया जिहदे बारे असी कदे क्यास नहीं करते, जिहदे बारे असी कदे अंदाज़ा भी नहीं लाया। दूजी महत्वपूर्ण गल यह आ, नौजवान बहुत वड्डी गिणती दे विच मैक्सीको वाली कंध पार करके डौंकी ला के अमरीका दे विच वड़दे। आपां खबरां पढ़दे आ, फिल्मां भी इस विषय ते बणीਆਂ। वो डंकी ला के जाते आ, पनामा के जंगल नूं पार करते तो मैक्सीको वाली कंध नूं पार करते, उस तो बाद गलत तरीके नाल, इनलीगल तरीके दे नाल। पर जदों वो कंध नूं पार कर जाते हैं तो अमरीका की फौज गोली थोड़ी मारती है, अमरीका की पुलिस उन्होंने गोली थोड़ी मारती है। उन्होंने गिरफ्तार करके जेल च भेज दिता जाता। उन्होंने फड़े हुए बंदियां दे वल्लों कानूनी सहायता लई जाती है, वकील हायर किया जाता, बाद दे विचों बाहर आ जाते, जिंदगी नूं मुख धारा दे विच लैके आउंदे आ। पर इत्थे तां मैक्सीको की कंध तो भी वड्डा हाल पैदा किया गया। मैक्सीको की कंध टप्पणी सौखी है, तो एक सूबे तो दूजे सूबे दे विच वड़न दे वास्ते जिहड़ियां बैरीकेडां लाईआं गईआं, जिहड़ियां कंधां खड़ियां कीतीआं गईआं, जिहड़े टिप्पर लाए गए आ, जिहड़े अथरू गैस के गोलियां की वाछड़ की जाती है, जिहड़ियां सिद्धियां गोलियां मारियां जांदियां, ये तां भाई इउं लगदा भी भाई मैक्सीको की कंध तो भी उत्ते वाला काम करता।
ਇਹ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੱਧਰ ਵੜਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹੀਏ ਕਿਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹੀਏ। ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਲਿਓ ਮਾਨਸੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ, 2 ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਣਪਛਾਤੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਆ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਣਪਛਾਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਗੋਲੀ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ, ਨਾ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਮਨੇ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਰੇ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਗਿੱਚੀ ਤੋਂ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 21 ਸਾਲਾ ਗੱਭਰੂ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਾਂ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਹਨੇ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਕਿਹਨੇ ਪਾੜੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆ। ਨਫ਼ਰਤ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਝਲਕੀ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਹੋਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਹੋਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿਹਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਮ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਫਿਲੌਰ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਦਿੱਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੜੂਨੀ ਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 44 ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪਾਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। 167 ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ, 6 ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਮਮਦੋਟ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਮਰ 46 ਸਾਲ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਲੌਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਭੁਟਾਲ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਮਰ 28 ਸਾਲ ਦੇ ਦੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮਸਾਣੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਮਰ 32 ਸਾਲ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੈਥਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਮਰ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾ ਸਰਜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀ ਅੱਖ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਿਸਾਰ ਵਾਸੀ ਨਰੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਆ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ
ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ, ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਨਾ ਭੇਜੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗਏ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੀਹ ਪਾੜ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਥਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੱਗੇ ਕੱਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ, ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਜ਼ਰਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਰੀਕ ਤੇ ਤਰੀਕ ਪਈ ਗਈ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂਗਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕੀਆਂ ਫੜਾ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੂਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ 3-4 ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਮਾਣਮੱਤਾ, ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ। ਲਓ ਜੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਉੱਥੇ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਕਿਹਦਾ ਦੌੜਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਂਗਲ ਲਾਈ ਤੇ ਆਪ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੱਧ ਪਤਾ। ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਫੇਰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਗੇ, ਉਧਰੋਂ ਫੇਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਵਿਸ ਜਾਣ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਂਗਲ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫੇਕ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਰਣਨੀਤੀ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣਾ। ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਖਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇਗੇ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇਤਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਦੇ ਦਿਓ, ਰੋਕਿਆ ਕਿਹਨੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਦੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ MSP ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਚੀਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ, ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਫਿਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰੇ 2:15 ਵਜੇ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3:15 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹ ਦੱਸਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 6.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਤ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤਾ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਰੇ ਪਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ MSP ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇਤਾ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਉਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ MSP। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲਾਂਭੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ MSP। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਹੋਰੇ ਕੱਲ ਮਾਰੇ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੌਣ ਮਦਦ ਕਰੂ, ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਉਮਰ ਭਰ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਥ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੇਊਗਾ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਤੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ? 1 ਮਹੀਨਾ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ? ਬਰਸੀ ਤੇ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ? ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਏ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੁੱਖ ਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਚੋਣਾਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾਤਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ? ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਔਖੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਂਹ ਫੜਨ। ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਬਥੇਰਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਥੇਰਾ, ਤੇ BJP ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਟੱਬਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਦਿਓ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ 2 ਬੋਲ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਟਾਉਂ ਕਰਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਆਵਾਂਗੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਸ ਟੱਬਰ ਦੀ ਕਦੇ ਬਾਂਹ ਵੀ ਫੜੋ, ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਫੜੋ, ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਗੁਣਾ ਘਟਾਓ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। BJP ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਰੋਕ ਲਈਏ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੰਗਾ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਆ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਕੀ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 500 ਰੁਪਈਆ ਜਾਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਆ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਤੇ ਦਾਲ ਤੇ ਖੰਡ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆ। ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਆਏ ਆ, ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਆਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹੂਗਾ ਕੌਣ? ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਇੱਧਰੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ, ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮੱਛਰ ਗਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ।
ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਲੜਦੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੱਟਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਥਾਪੀਆਂ, ਹਿੱਕ ਨੂੰ ਥਾਪੜਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਰੀਆਂ 'ਚ ਵੱਜਣਾ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਾਲ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਆ। ਭੜਕੀਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭੜਕੀਲੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਬਾਲ ਵਾਂਗੂ ਆ, ਅੱਜ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕਿ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਘੜਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੱਤੇ ਭਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਘਾਟ ਰੜਕਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਖਬਰਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।